हेलो माय डियर्स, बहुत बहुत स्वागत करुच्ची मोर ए सुभद्रा हैप्पी लाइफ चैनल को। आशा करुच्ची आपण माने समस्ते बहुत भलरे अछंती एवं बहुत खुशी रे अछंती। मो चैनल रे मु लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाबद रे आलोचना करिथाय। आपण माने केमिति ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अनुसरण करिकी आपण मानकर जीवन रो प्रत्येकटा आवश्यकता को फुलफिल करि परिबे बा निजर मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ाई की केमिति सब किछि मैनिफेस्ट करि परिबे ताहारी बाबद रे आलोचना करिथाय। जदि आपण मानकर एई लॉ ऑफ अट्रैक्शन बा आकर्षण नियम को अनुसरण करिकी जीवनर प्रत्येकटा आवश्यकता को फुलफिल करिया पई चाहुसंती ताहले निहाती भाबरे मो चैनल को सब्सक्राइब करदेबे एवं आपण मानकर बहुमूल्य मतामत को निहाती भाबरे रखिबे। तो प्रथमे मु आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। आपण प्रतिदिन मो वीडियो को देखुछंती, वीडियो को पसंद करुछंती एवं चैनल को सब्सक्राइब करुछंती। जदि प्रथम थर नुआ करी मो वीडियो को देखुछंती ताहले निहाती भाबरे चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं आपण मानकर बहुमूल्य मतामत को निहाती भाबरे जणाइबे। तो जदि आपण मानकर बहुत सारा आपण मानको ओभर थिंकिंग होउची, बहुत समस्या पर समस्या लागी रहुची एवं जेते चाहिए मध्य स्ट्रेस फ्री हेई पारु नाहंती ताहले आपण माने मो चैनल सहित जोड़ी रही पारिबे एवं मु प्रत्येक दिन लाइव रे आसिकी फ्री रे मु लाइव क्लास प्रोवाइड करि थाई। तीनी तीनी थर मो लाइव आसी थाई। मोर मॉर्निंग रे हमरो 4:30 AM रु हमरो 7टा पर्यंत कंटिन्यू हमरो मेडिटेशन हेई थाई। मेडिटेशन सहित हमरो ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन मेडिटेशन वाटर टेक्निक टैपिंग टेक्निक तत् सहित नाम जप एवं आमर गीता भागवत मध्य अध्ययन करा हुए। तत्सहित हनुमान चालीसा मध्य अध्ययन करा हुए। तो आमर ए मॉर्निंग क्लास टा कमांडो ट्रेनिंग हिसाब रे आमर 90 डेज रो क्लास रहउची एवं 90 मिनिट रो क्लास रहउची। जदि आपण माने निजको संपूर्ण परिवर्तन करिया पय चाहुछंती ताहले निहाती भाबरे ए क्लास रे जोग देई परिबे। तो पुणी मु अपराह्न 3 PM रु 5 PM पर्यंत लाइव आसी थाए। सेते बेले मु मनी हिलिंग क्लास देई थाए एवं राति 9:30 रु राति 10:30 11टा पर्यंत केबे केमती 11टा पर्यंत भी हेई जाउची। तो सेते बेले मध्य मु 7 चक्र हिलिंग नले पास्ट कर्मा नेगेटिव रिलीज मेडिटेशन नचेत आमरो नेगेटिव रिलीज मेडिटेशन प्रोवाइड करि थाए। जदि कोनोसी केही इमरजेंसी चाहती कि सेल्फ हिलिंग करिया पई किबा रिलेशनशिप रे जदि कहारी गड़बड़ थाए रिलेशनशिप हिलिंग करिया पई किबा कैरियर रे किबा मनी रे जे कोनोसी जदि हिलिंग क्लास नवा पई चाहती तो तांकर सेही क्लासटा पेमेंट क्लास रही थाए। तत् सहित जदि केही भी पर्सनल सेशन नवा पई चाहती तो सेटा मध्य पेमेंट देकी ही मु करि थाए। तो पेमेंट नहीं कि ही से क्लास मु प्रोवाइड करि थाए। किंतु मु जो मॉर्निंग रे एवं राति रे एवं जो 3टा रे एटा 3 थर लाइव आछी सेटा फ्री रे मु ही मु क्लास प्रोवाइड करि थाए। तो मु आज आपण मान को पई गोटे बहुत सुंदर टॉपिक नै कि आसीची। तो जदि आपण माने टॉपिक आरंभ करने पूर्व टिके कहवाई भूली गली। जदि आपण माने पर्सनल सेशन होगापी चाहती कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण नियम को अनुसरण करिकी सबकिछि जानिकी सबकिछि जीवन परिचर्या को परिवर्तन करने चाहती ताहले मोर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर रे आपण माने SMS करि परिबे। मोर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होची 9337984063 9337984063। आपण माने जदि निजको संपूर्ण परिवर्तन ऊपर देखिया पई चाहछंती ताहले निहाती भाबरे मोर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर रे SMS करि परिबे एवं मोर व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन करि परिबे। व्हाट्सएप ग्रुप मोर संपूर्ण फ्री रहउची। मोर व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हेले केतेबेले मो को क्लास करिबी आपण माने सब इन्फॉर्मेशन पाई परिबे। तो थैंक यू सो मच। तो मु आज आपण मान को पई गोटे बहुत सुंदर टॉपिक नै कि आसीची। तो से वीडियोटा बहुत छोट हेले मध्य आपण माने भलो से ध्यान देई कि वीडियो को बारंबार देखिबे एवं निज कार्यरता को लगेबे निहाती भाबरे सफलता हासिल करिकि ही रहिबे। तो आजिकार टॉपिक होची आपण माने काहे कि बारंबार असफल हेइथांती। तो देखिथिबे अनेक लोक बारंबार बारंबार किछि जे कोनोसी कार्य रे
ଫେଲିୟର ହେଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ହେଇଥାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଯାଇଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବାରମ୍ବାର ଅସଫଳ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୋଉଟା ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଧରାଯାଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ସେ ଯାହା ଯୋଉଟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସିଏ ବହୁତ ସାରା ନଲେଜ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବା ସିଏ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ନିଜେ ସେଥିରେ ସିଏ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଜ ଉପରେ ସିଏ ଭରସା ଅଛି ଯେ ମୋର ସେଇ ଉପରେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ପ୍ରପର ନଲେଜ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବି। ତ ତାଙ୍କର ନିଜ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ସିଏ ନିଜକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇଥାନ୍ତି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୁଲ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପଛକୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ। କ'ଣ ସେଇ ଛୋଟ ଭୁଲଟା? ନା ସେଇ ଛୋଟ ଭୁଲଟା ହଉଛି ସିଏ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାଦ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଯେମିତିକି ସାହି ପଡ଼ିଶା, ସାଙ୍ଗସାଥି, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କିମ୍ବା ନିଜ ଲୋକକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ଘର ଲୋକ କଥା ବି କୁହନ୍ତୁ, ସିଏ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୁରୁଜନ ଲଘୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ହିଁ କରିଲେ ମତେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉ ଜିନିଷରେ ତାଙ୍କର ପାରଙ୍ଗମ ଅଛି, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଏ ପ୍ରପର ନଲେଜ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକଙ୍କର କେତେ ଦୂର ନଲେଜ ଅଛି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ, ସେତିକିଟା ତାଙ୍କର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ 98% ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର 1% ବି ଧାରଣା ନଥାଇପାରେ, ନଲେଜ ନଥାଇପାରେ, ବଟ୍ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଡିମୋଟିଭେଟ କରିଦେବେ, କହିବେ ହେ ତ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ ଲୋକ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ ଲସ୍ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଥିରେ ପ୍ରଫିଟ କରିପାରିବୁନି, ଏମିତି ହବ ସେମିତି ହବ, ଦୁନିଆ ଡିମୋଟିଭେଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିଏ ଯୋଉ ଧ୍ୟାନକୁ ଦେଇକି, ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଦେଇକି ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରପର ନଲେଜ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ସିଏ ଯାହାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନଲେଜ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସିଏ ମନା କରୁଛନ୍ତି କି ସେଇଥିରେ ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ଏମିତି ହବ ସେମିତି ହବ, ଜମାରୁ ବି ପ୍ରଫିଟ କରିପାରିବୁନି, ଦୁନିଆ ରିଜନ ଦେଖେଇକି ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଡିମୋଟିଭେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯିଏ ବି ଯାହାକୁ ବି ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆଜିକା ସମାଜରେ 98% ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କେବେ କାହାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ କାହାକୁ ପାର୍ଟିକୁଲାର କଥା କହୁନି, ମୁଁ ମୋ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ମୁଁ କହୁଛି 98% ଲୋକ ଯୋଉମାନେ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଡେଭଲପ କୁ ସେମାନେ ଟଲରେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡିମୋଟିଭେଟ କରିବେ, କହିବେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ତୁ ଜମାରୁ ବି ପ୍ରଫିଟ କରିପାରିବୁନି, ବହୁତ ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ହବ ସେଇଟା ହବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ତ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରପର ନଲେଜ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଲୋକ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛି ସେ ପ୍ରପର ତା ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ନେଇଛି, ସେ ନଲେଜ ନେଇଛି, ନହେଲେ ତାର ସେ ସେଇଥିରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ସେ ଉପକୃତ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ ଆଗଉଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ କରିକି ମୁଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ପାଇପାରିବି। ତ ଆମର ଯଦି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟୋଟାଲି ବି ନଲେଜ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବାବଦରେ ଆମର ଯଦି ଟୋଟାଲି ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ଆମେ କାହିଁକି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡିମୋଟିଭେଟ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ପଦେ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ କହିବା କି ନାଇଁ କିଛି ହବନି, ଆଗେଇ ଚାଲ, ଆମେ ତୁମ ପଛରେ ଅଛୁ, ଯୋଉଠି ନହବ ଆମେ ତ ପଛରେ ଅଛୁ, ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିବୁ, ଯଦି କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଯେ ଆମେ ପଛରେ, ମୁଁ ଆଗେଇ ଚାଲ ନା, ମୁଁ ପଛରେ ଅଛି, ଆମେ ମାନେ ପଛରେ ଅଛୁ, ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିଦେବୁ, ତୁମେ ଆଗେଇ ଚାଲ, ହେଇପାରିବ, କାହିଁକି ହବନି, ସବୁ କାମ ଏଇ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ହଉଛି, ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଉତ୍ସାହ ଟିକେ କରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସାହସ ଭରି ଦେଇଥାନ୍ତେ,
କି ଯେ ଏଇ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି, ଏଇ ମଣିଷ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛି। କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଜାନୁଆର ମାନେ ଆସିକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜିକାଲି କେତେ କ'ଣ ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଲାଣି, କେତେ ଭଲ ଭଲ କେତେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରୁଛି ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା, କାହିଁକି ହବନି? ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ସେ ଯେତେ ଅସାଧ୍ୟ କାମ ମଧ୍ୟ ସେ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଏନର୍ଜି ଭରି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପଜିଟିଭ ସଜେସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସିଏ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି କାହାକୁ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ କାହାର ମଙ୍ଗଳ କରି ନ ପାରିବୁ, ତାହେଲେ କାହାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ପଛରୁ ଟାଣିବୁ? କାହିଁକି ସେ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ କାହିଁକି ଆମେ ପଛ ଆଡୁ ଟାଣି ଧରିକି ତାକୁ ଅବନତି ଆଡକୁ ଟାଣି ଆଣିବୁ? ଆମେ ଯୋଉଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା, ଯୋଉଟା ଅନ୍ୟର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେଇଟା ଆମର ମାଲ୍ଟିପୁଲ ହେଇକି ମଙ୍ଗଳ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ନଲେଜ ନାହିଁ, ପ୍ରପର ଆମର ନଲେଜ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ପଛକୁ ଟାଣିବା? ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଉତ୍ସାହ ଭରିଦବା ତାଙ୍କ ମନରେ, ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଦବା କି ହଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଛରେ ଅଛୁ, ତମେ କର, ସେଇ କାମ କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି? ସବୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଉଛି, ସବୁ କିଛି ଯେତେ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେତିକି ଶକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସବୁ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମାନେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଛି ତାଙ୍କୁ, ସେଇ ସ୍ପେଶାଲି ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଗିଫ୍ଟକୁ ସେମାନେ କେବେ ବି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଦିନ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଗିଫ୍ଟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଦିନ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ନାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ, ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିକି ହିଁ ରହିବି, ସେଇଦିନ ଯୋଉଦିନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଶକ୍ତି ଜାଗୃତ ହବ, ସେଇଦିନ ହିଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଗିଫ୍ଟ। ସ୍ପେଶିଆଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର କିଛି ନା କିଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ହେଲା ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଯୋଉଦିନ ସିଏ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ସେଇଦିନ ହିଁ ସିଏ ସେଇ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ସେ ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କୁ ଭଗବାନ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକ ନାହିଁ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କଳା ନଥିବ, କିଛି ନା କିଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଗିଫ୍ଟ ଅଛି। ମେ ବି କେହି ଭଲ ଝୋଟି ଦେଇ ପାରୁଥିବେ, କିଏ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିପାରୁଥିବେ, କିଏ ଭଲ ଗାଇ ପାରୁଥିବେ, କିଏ ଭଲ ନାଚି ପାରୁଥିବେ, କିଏ ଭଲ ଖେଳି ପାରୁଥିବେ, କିଏ ଭଲ ଗାଇ ପାରୁଥିବେ, କିଏ ବହୁତ ଭଲ ପଢି ପାରୁଥିବେ, କିଏ ବହୁତ ଭଲ ଗବେଷଣା କରିପାରୁଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଗିଫ୍ଟ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯୋଉଦିନ ଉନ୍ମୋଚନ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ସେଇଦିନ ସେଇ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାର ହେଇଯିବେ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ପାୱାର ଲୁଚିକି ଅଛି। ଆମେ ବାହାରେ ଖୋଜିଲେ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରେ ତାକୁ ଆମକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଆମେ ଯାହା ଯେମିତି ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ଯେମିତି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ଦିନେ ସେମିତି ବନିଯାଇ ପାରିବା। ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବା, ଆମର ବିଚାର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଯେତେ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବା, ଆମେ ସେତେ ଉନ୍ନତ ହେଇପାରିବା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତକୁ ରଖିବେ। ଛୋଟ କଥାଟା କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁ ଉପକୃତରେ ଆସିପାରିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତକୁ ରଖିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।